जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। अगस्ट 15 वर्ष उपलक्षे आज भारत देश आज आमने पालन करुअछु। से उपलक्षे यूट्यूब माध्यम रे विश्ववाणी सभा आयोजन करितिबारु से सभारे जोग देवा निमंते आम मानक मध्यरे अनेक पालक अनेक दातादात्री एवं प्रार्थना दलर समस्त सहयोगी बंधु मानक पुणी जेते जन ख्रीष्टीय संतान संतति माने एवं दास दासी माने प्रत्येक को विश्ववाणी परिवार तरफ ए यूट्यूब प्रोग्राम को आपण मानक विश्ववाणी परिवार तरफ स्वागत करुअछु। ता संगे संगे विश्ववाणी परिवार तरफ प्रभु जीशु कृष्ण मधुर नाम रे नमस्कार ज्ञापन करुअछु। आसंते प्रोग्राम निमंते आमने प्रारंभिक प्रार्थना करिबा। स्वर्गस्थ पिता परमेश्वर तुमरी से महत् नाम को धन्यवाद गौरव प्रशंसा करुअछु। सुंदर भारत देश आम मानक देइच प्रभु। भारत रे प्रभु स्वाधीन करवा आम मानकर पूर्व नेता मानक अनुग्रह प्रदान करी प्रभु 75 वर्ष ता पालन करने सहित प्रभु तुमरी से अनुग्रह द्वारा प्रभु भारत देश रे स्वाधीनता भाव में प्रभु अधिकार दे तुम सेवा कार्य मध्य करने सुंदर सुजोग देइतिबारु धन्यवाद देउछु पिता परमेश्वर। तुमरे अनुग्रह तुमरी दया निमंते आज विश्ववाणी माध्यम रे प्रभु तुम आम यूट्यूब प्रोग्राम रे अनेक को देश विषय रे तुमरे आत्मांकर से स्वर्गराज्यर स्वाधीनता विषय में आम सुजोग देइछ से धन्यवाद देउछु। आज प्रोग्राम निमंते समस्त टेक्नीशियन समस्त प्रोग्राम रो समस्त आयोजक प्रत्येक विषय रे तुम्हें ही गौरव महिमान्वित हो प्रारंभर मध्यम शेष केवल तुम्हें ही प्रभु परिचालना कर एवं तुम्हें गौरव पाओ। प्रिय प्रभु जीशु नाम रे मागिलु बापा आमेन। वर्तमान आम मानक मध्य विश्ववाणी कयर टीम अच्छी से माने आसवे एवं प्रभुकर गौरव निमंते आराधना स्तुति प्रशंसार प्रभु निकट में आमको कलाई नेबे। ईशो करे तुम आराधना ए जीशु करे तुम प्रशंसा। ईशो करे तुम आराधना ए जीशु करे तुम प्रशंसा। जे जाने तुम हस्तर शक्ति से करे प्रशंसा हालेलुया। जे जाने तुम हस्तर शक्ति से करे प्रशंसा हालेलुया। जल होइअछि मिष्ट द्राक्षारस जल होइअछि मिष्ट द्राक्षारस से आजी अटंती मौकार पता। ईशो करे तुम आराधना ए जीशु करे तुम प्रशंसा। ईशो करे तुम आराधना ए जीशु करे तुम प्रशंसा।
যে কেহি দেখে হস্ত রক্ষত সে করে প্রশংসা হালেলুয়া যে কেহি দেখে হস্ত রক্ষত সে করে প্রশংসা হালেলুয়া বিকশিত হেলে কালো ভরি পরে বিকশিত হেলে কালো ভরি পরে যে চাকিছি কহে মোর পরিত্রাতা হে করে তুম আরাধনা হে যিশু করে তুম প্রশংসা হে করে তুম আরাধনা হে যিশু করে তুম প্রশংসা যে কেহি জানে তুম পরশ সে করে প্রশংসা হালেলুয়া যে কেহি জানে তুম পরশ সে করে প্রশংসা হালেলুয়া এই জগতরে তুমে বদলনা এই জগতরে তুমে বদলনা যে জানে তুমর করে প্রশংসা এই করে তুম আরাধনা হে যিশু করে তুম প্রশংসা এই করে তুম আরাধনা হে যিশু করে তুম প্রশংসা ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଇ ଅର୍ଜୁନ ଭୂୟାଁ ଅଛନ୍ତି ସେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଫିଲ୍ଡ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ସେୟାରିଂ କରିବେ ଆମେ ମନୋଯୋଗର ସହିତ ଧ୍ୟାନ କରି ଶୁଣିବା प्रभु जीशुख्रीष्ट महानाम विश्वाणी परिवार तरफ समस्त मोर नमस्कार प्रभु मत सुंदर सुजोग दे विश्वाणी सेवा कार्य निमंते आपण मानक अवगत करवा निमंते प्रभु को धन्यवाद दो आमनकर लक्ष्य रही भारत वर्ष में 1 लाख ग्राम पहुँचवा निमंते स्थानीय कार्यकारी मान द्वारा अपहंच ग्राम पहुँचवा निमंते आमनकर योजना रही अछि एवं ओडिशा राज्य में कि प्रकार विश्वाणी सेवा कार्य करूछु ता विषय आपण मानक अवगत करने चाहे ओडिशा राज्य में 1005 गोटी ग्राम कार्य करूछु वर्तमान मिशनरी अच्छा से सुसमाचार प्रचार कार्य करूछंती एवं उपासना दल 329 गोटी मंडली स्थापन होई अछि केवल आपण मानकर प्रार्थना आपण मानकर दान आपण मानकर अनुग्रह प्रभुंकर अनुग्रह सकाशे ए समस्त कार्य घटी अछि सेत पाए प्रभु का हमने धन्यवाद दो एवं बाइबल अध्ययन दल 336 गोटी गठन करा जाय अछि एवं जनवरी मासरु जुलाई मास पर्यंत 512 जन नूतन भाव में प्रभु जीशु निकट को आसी अछंती विश्वास मत ग्रहण करि अछंती सेत पाए प्रभु को धन्यवाद दो यह केवल आपण मानकर दान आपण मानकर प्रार्थना द्वारा सफल होई अछि एवं सेतिक नुहे 578 जन नूतन भाव में विश्वास मत ग्रहण करि अछंती सेमानक निमंते मध्ये आपण माने प्रार्थना करंतु जय प्रभु सेमानकर संपूर्ण आत्मिक वर्धिष्णु होई पारिबे सेत पाए तांको निमंते प्रार्थना करंतु वर्तमान सुधा 190 गोटी उपासना गृह निर्माण करा जाय अछि जेउटार प्रत्येक रविवार दिन उपासना करंती एवं लोक माने प्रभुंकर आराधना प्रशंसा करंती सेति पाए सेही उपासना गृह निमंते प्रार्थना करंतु मंडली निमंते प्रार्थना करंतु वर्तमान 18 गोटी उपासना गृह निर्माणाधीन रही अछि जेपरि आमे समाप्त करि परिबा ठीक समय रे सेति पाए आपण माने प्रार्थना करंतु ए समस्त साहाय्य तमिलनाडु समस्त विश्वासी माने सेमानकर परिवार दे मंडली दे इंडिविजुअल माध्यम से चर्च गृह निर्माण कर प्रभु आशीर्वाद करंतु एवं आपण मानकर दान मध्य अंशदार अच्छा से प्रभु आपण को आशीर्वाद करंतु ए समय ओडिशा राज्य में 2030 सुधा 7000 ग्राम पहुँचा आमर योजना रही अछि से आपण मैंने प्रार्थना करंतु जेपरी पहुँची पारिबा से आपणकर दान आपण मानकर प्रार्थना आवश्यकता रही अछि वर्तमान 30 जन को आम नूतन भाव में मिशनरी मान को नहीं अच्छु एवं से माने वर्तमान तालीम नौ अच्छा आसंता दिन मानक 150 गोटी ग्राम आम पहुँची पारिबा जय प्रभुंकर गौरव हम से निमंते से मिशनरी मानक निमंते आपण माने प्रार्थना करंतु जदि कहीं चाहिए से नूतन ग्राम को पहुँचवा निमंते नूतन ग्राम को पोष्य ग्राम नेबा पाए आपण 3000 टंका दे मास को आपण नहीं पारिबे आपण परिवार सहित नहीं पारिबे आपणकर मांडली को भाव नहीं पारिबे केते गुडे ग्रुप गठन करिक आपण माने प्रत्येक मास
3000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ସେହି ଗ୍ରାମକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ଏବଂ ସେହି ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇବେ ଆପଣଙ୍କ ସକାଶୁ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆପଣଙ୍କର ଦାନ ସକାଶୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାଣ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ, ବିଶ୍ୱାଣ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଆନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ସୌର ଏରିଆରୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପନ୍ସର ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କର ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ଜୀବନର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ଓ ଝିଅ ସେବକ ସେବିକା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମ ନମସ୍କାର। ଆଜି ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଛୁ ଯେ ତାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ବସି କଥୋପକଥନ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରେ। ଆଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ୍ରିୟା ଆମ ଜୀବନରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଯଥା କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଆଉ ଭୟଙ୍କର ବେମାର ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିଲା। ପାଖରେ, ପଛରେ, ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ପ୍ରକାର ମାଡ଼ି ଚାଲୁଥିଲା। ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଠୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କଲେ ଯେ এই ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ କରୋନା ଭାଇରସର ଆଉ 2 ଜଣ ଭୟଙ୍କର ବେମାରୀ ମୋ ପାଖରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପରିକି ସେ ସେବକ ସେବିକା ଅର୍ଥାତ୍ କରୋନାର ସେବକ ସେବିକା ମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ହେଲା ପରେ ସେ କରୋନା ବେମାରୀମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ କରାଗଲା ଆମଠାରୁ। ଆଉ ହଷ୍ଟେଲର ସେବକ ସେବିକା ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ କରିଦେଲେ ଆମଠାରୁ। ସେତେବେଳେ ମୋର ବଡ଼ ପୁଅ ଆଉ ସାନ ପୁଅ 2 ଜଣ ସେଇ ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଚାପ ପକାଇଲେ। ଯଥା ସେ 2 ଜଣ ତ ଆଉ କରୋନା ବେମାରୀ, କେମିତି ତୁମେ ରାତି ସାରା ଆମ ବାପାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମିଳେଇ ମିଶେଇ ଶୁଆଇଲ। ସେମାନେ ନିର୍ଲଜ୍ଜ ପରି ହେଇକିରି ରହିଗଲେ। ଆଉ ସେ 2ଟା ବେମାରୀକୁ ପୃଥକ କରାଗଲା ଆମଠାରୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ହାତ ରଖିଥିବା ହେତୁ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ବି ହେଲା ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ବେମାରୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଗଲା। ଆଉ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେମାନେ ପୁରାପୁରି ଆଉ ବେମାରରେ ମଜି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ବେମାର ମୋତେ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ନାହିଁ ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହାତ। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ରହୁଥିଲୁ। ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଏମାନେ ଶୋଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ବେମାରରେ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଦୟାର ହସ୍ତ ପ୍ରସାରି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ଆଉ ଆମକୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ସମସ୍ତ ବେମାରରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କଲେ। କୌଣସି ବେମାର ଆମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିନାହିଁ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ এই ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। କାରଣ ଏଣେ ତେଣେ ଆଉ ପାଖରେ ତଳେ ଉପରେ ଆଉ ବେମାରୀ ଲୋକ ମିଶିକିରି ଶୋଇଥିଲେ। ଆଉ ଆମକୁ ସେ ବେମାରୀ କିଛି ବି କରିନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର
विशेष रूपे गौरव कर धन्यवाद देवा और जेपरी आगामी दिन मानक ज्वलंत साक्षी हो पारे ज्वलंत साक्षी हेबा अन्य मानकर उदाहरण कारण प्रभु आम समस्त आशीर्वाद करतु अनेक विषय थिले समय सापेक्ष एपाई मुझे रखुची समस्त भाई भौणी प्रभु दास दासी समस्त नमस्कार जनाऊँ। वर्तमान आम मध्य मैडम गौरी नायक अनकुंडागुड़ा मैडम आसवे से समस्त टेस्टिमोनी निमंते प्रार्थना रे आम मान को कड़ई ने पवित्र मंगल सदा प्रभु त्राणकर्ता उद्धारकर्ता प्रिय प्रभु जीशु ए समय प्रभु तुम पवित्र नाम धन्यवाद प्रशंसा करो पिता कारण तुम्हें महान परमेश्वर तुम सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम सृष्टिकर्ता अद्वितीय प्रकांत परमेश्वर प्रभु मो पापी थोड़ी अयोग्य मनुष्य पापी हेले प्रभु तुम्हें मत परित्याग करना किंतु प्रभु तुम्हें मत प्रेम कल दया कल अनुग्रह कल हे पिता हे ईश्वर तुम दात मन को आशीर्वाद देतु प्रभु मो जीवन अनेक समस्या थिला प्रभु मो जीवन अनेक ए प्रभु रोग व्याधि मृत्यु थिला प्रभु किंतु प्रभु से समस्त मत उद्धार कल रक्षा कल कारण मो पापी मो अयोग्य ए पापी ने मृत्यु देवा तुम्हें देल ना प्रभु ए पापी ने नष्ट विनष्ट देवा देल ना प्रभु किंतु प्रभु मो पापी जमी मन परिवर्तन करी तुम ठारे आसबि से इच्छा थिला प्रभु तुम मत बचाइल तुम मत अनुग्रह कल हे पिता तुम्हें जे केते महान तुम्हें जे केते दयावान परमेश्वर मो बंचवार कौन सी ए प्रभु आशा करने थी आज दिन ये सुजोग देखी बोली ए प्रभु आज दिन मोर ए प्रभु जी महान प्रभु जी मृत्यु उद्धार करते परमेश्वर ए वाक्य कहवा निमंते मत सुजोग पाई न था किंतु मत अनुग्रह करो प्रभु दया करो प्रभु धन्यवाद कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु तुम दया करो मैं जीवन प्रभु तुम दया तुम अनुग्रह आशीर्वाद प्रभु आगे जीवन प्रभु प्रभु मो परिवार मो परिचय मोर अपना शिशु मैंने जिते जन अच्छे मत तुम हस्तर थुच प्रभु प्रत्येक दया कर जो मैंने तो प्रभु मो अंचल रामगिरी बेतासी मो अंचल मो भाई मैंने मो भणी मैंने मोर आत्मीय मैंने जो मैंने प्रभु पाई ना चिन्ह हे प्रभु सीमान तुम आह्वान कर प्रभु सीमान मत जीवन तुम जानवे चिन्हे तांकर जीवन त्राणकर्ता रूपे ग्रहण करेंगे सीमाने जीवन तो प्रभु न हजिवे प्रभु से सीमान मत तुम आह्वान कर सीमान तुम खोज प्रभु हे पिता सीमान जीवन तो प्रभु नष्ट नष्ट नहे प्रभु से प्रभु से मोर लोक मान मत तुम उद्धार कर प्रभु रक्षा कर हे पिता तुम आस प्रभु बाकी तो जीवन तुम दया तुम अनुग्र आशीर्वाद छाया तेरे जीवन तो प्रभु बास कर जीवन से प्रभु क्षमा कर दया कर हे प्रभु मो जीवन सारा आज पर्यंत प्रभु तुम विरुद्ध तुम जहाँ मन तारा तुम इच्छा विरुद्ध जहाँ भी कर प्रभु से समस्त मत दोष अपराध मत क्षमा कर तुम्हें दया कर प्रभु तुम्हें यदि क्षमा न देव तुम्हें मत रक्षा न करो हे प्रभु कहानी बुझी प्रभु हे पिता तुम्हें 2000 वर्ष प्रभु ये जो तुम आसते मो पर भाभी ने उद्धार करवा में अरे प्रभु मो चौतल प्रभु आसी तुम प्रार्थना निवेदन कर दया करो तुम प्रभु मृत्यु मुखर मत उठेल बचेल मत नष्ट नष्ट है देवा कृपा दया कर प्रभु समस्त प्रार्थना निवेदन पापी तुम सब कर धन्यवाद प्रभु यीशु सब आमेन। वर्तमान आम मध्य भाई विश्ववाणी रमणी रंजन कुमार आसवे तांकर जीवन साक्ष्य प्रदान करेंगे। प्रेज द लॉर्ड प्रभुकर महापवित्र नाम धन्यवाद हो प्रभु अनुग्रह करियछंती आमान को प्रेम करंती आउ ताहंकर
सेवक भाव आज आम विश्ववाणी सेवा कार्य कर्मी आज दिन में प्रभु किसी साक्ष्य कहवा निमंते मत सुजोग दे तम सकाशे मु प्रभु को धन्यवाद दिए। विश्ववाणी सेवा कार्य विषय जदि आम समस्ते भल भाव जानिछु आउ से सेवा कार्यर एक प्रमोशनल कार्यकारी भाव प्रभु मत बलांगीर अंचल व्यवहार करुँच आउ पश्चिम ओडिशा जहाँकि सुसमाचार कार्य पुणी प्रभुंकर आशीर्वाद आज निश्चित भाव रही आउ आम दीर्घ वर्षर ये सेवा कार्य आपण मानकर प्रार्थना आपण मानकर विशेष प्रार्थना पूर्ण दान आज आम पाई आसुछु आउ एक सेवक भाव में आपण मानक कहबी आपण मानकर दान अपात्र रे जाऊ नाही आउ ए प्रार्थना पूर्ण दान निश्चय आज अनेक आत्मा को लाभ करबा पाई अनेक मंडली सब गठन करबा पाई प्रभु आमान को सहायता प्रदान करूछंती। विशेष कहबी जे ए जो दुर्दिन समय जहाँ कि जगत रे 2020 वर्षरु कोरोना रो समस्या आज लोक माने घर बाहरिबा मध्य कष्ट होला किंतु आमानकर ए सेवा कार्य जहाँ कि एक भारतीय दान बा आम्भ मानकर आपण मानकर जो दान आज सेवक मान प्रति रही अछि आउ से दान संग्रह करबा दायित्व प्रभु मते मध्य देइछंती आउ मु कहिबी मोहर अंचल रे बा ए बलांगीर जिला मध्य रे मोहर समस्त स्पॉन्सर माने जो माने कि विश्वस्त भाव रे समानकर दान सब प्रेरण करि अछंती जदि बा आमे प्रत्येक परिवार को जाई पारु नथिलु किंतु से माने विभिन्न माध्यम रे ऑनलाइन माध्यम रे कि कौन स्थान को से माने मते डाकी से मानकर समस्त दान सब प्रदान करुतिले आउ आमानकर परिवार मानकर ए प्रेम प्रभुकर भयकारी मानकर ए प्रेम बल रे आज आमानकर सेवक मानकर ए दुख समय रे मध्य से माने साथी हिछंती आउ से मानकर प्रार्थना से दान आज सेवक मानकु से मानकर परिवार मानकु प्रभु आशीर्वाद करि अछंती। आहुरी कहबी जे ए जो जगत रे आज प्रभु आम्भ मानकु प्रेम कले आउ ताहंकर एक विशेष कार्य को त्वरान्वित करिवा पाई प्रभु आम्भ मानकु व्यवहार करू अछंती आउ पश्चिम ओडिसा रो विभिन्न स्थान मानकरे आमानकर अनेक पवित्र उपासना मंदिर सब आमे पाइसु आउ प्रायतः 12टी उपासना मंदिर जहाँ कि आपण मानकर प्रार्थना बल रे आपण मानकर साहाय्य बल रे आज से स्थान मानकर उपासना गृह सब होई अछि आहुरी मध्य 2टी स्थान रे उपासना गृह निर्माण कार्य चालू अछि आ विशेष धन्यवाद दिए जे ई बलांगीर अंचल रो एक विशेष साक्ष्य मु आज आपण मानकु कहबा पाई चाहे जे जदिबा आज अनेक आमानकर स्पॉन्सर अछंती जो माने कि गोटी गोटी ग्राम को से माने एडॉप्ट करिसंती आउ से माने प्रति मास रे सेही सेवक मानकु प्रभु को उद्देश्य रे से माने तोड़ी धरुचंती गत 28 तारिख आमानकर बलांगीर डिस्ट्रिक्ट रो जोड़ागुड़ा नामक एक ग्राम रो एक मां जे कि आमानकर सम्मानिया शोक पासरा हनुमान प्रभु ताहंकर हृदय कथा कहिले आउ से मते डाकिले आउ कहिले मु किछि विशेष दान सुसमाचार कार्य पाई बा विश्ववाणी रो सेवक मानक पाई देबा पाई चाहे जदि बा से 2टी ग्राम को आज पोष्य ग्राम भाव रे ग्रहण करिसंती आउ से कहिले मु बंची थिबा पर्यंत निश्चय मोहर सेवक मानक पाई मोहर हस्त रहिबो काले जदि मोहर किछि होई जाय ता पाई से चिंता कले आउ से 28 तारिख रे जेतेबे मते डाकिले आमे 2 जण बैंक को गलु आउ मु भाबी नथिली आउ से कोन कले ना मोर सम्मुख रे 2 लाख रो एक चेक विश्ववाणी नाम रे से ता माने काटी कि मते धरि देले आउ प्रभुଙ୍କର गौरव करूछु आउ आमी तो निश्चय से दिन अति आनंद हिलु किंतु मो ताहंकर मुख को देखिली मो ताहंकर जीवन को देखिली जे आम ठारू अधिक से आनंदित थिले आ से कहउतिले जे प्रिय भाई मोर इच्छा एक थिला किंतु प्रभु मते आज से इच्छा को सफल करिवा पाई सहायता करिसंती आ एई प्रकार अनेकंकर प्रेम बल रे अनेकंकर प्रार्थना दान बल रे आज सेवक माने निश्चय फलयुक्त सेवा
आम्भମାନଙ୍କୁ प्रदान करुଛନ୍ତି ଆଉ ଏହି ସୁସମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ହସ୍ତ ରହିଅଛି ତହିଁ ସକାଶେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆମେ ମିଳିତ ଭାବରେ ସେହି ସୁସମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ବନ୍ଧା ରହିବା ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଗୌରବ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ ସମସ୍ତ ମହିମା ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଉ ଆମେନ୍। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀ ସକା ପଶୁରା ଅନୁମାନ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ସେ ଆସିବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। धन्यवाद प्रशंसा पाइबार एकमात्र पवित्र यीशु राजा तुमरी पवित्र महानामर धन्यवाद हेउ कारण प्रभु तुम्हें अनुग्रह करी आज दिवस देखा देल से धन्यवाद देउछु विशेष धन्यवाद दौचु आज योजना विश्ववाणी तरफ प्रभु से माने जो तुमरी सुसमाचार प्रचार लगी जहाँ सब आयोजन करिसंती प्रभु से लगी तुमरी चरण तले विश्ववाणी संस्था को रखुअछि तार प्रत्येक कार्यकारी कर्मकर्ता विश्वासी विश्वासिनी पालक प्रत्येक को तुम चरण तले रखुअछि पिता तुम्हें आशीर्वाद कर प्रभु से माने सुसमाचार कार्य प्रचार लगी जो उद्योग चलैछंती प्रभु तुम्हें से साहाय्य कर प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर मोर परी गोटे अयोग्यनी को तुम्हें साहाय्य कल प्रार्थना करबार लगी सुजोग देल बोली धन्यवाद दौछि पिता आहरी धन्यवाद देउछि मते दुईटी ग्राम रे प्रभु तुम्हें अंशग्रहण करबार लगी सुजोग देइछ से आत्मिक चेतना मते देल से दिन सिलीगुड़ी मीटिंग रे जेते बेले मु प्रथम थर जाइतिली आ से माने पत्रिका देइतिले ग्राम्य पोष्य ग्रहण व्यक्तिगत बा दलगत आउ सेते बेले मोर मन को पवित्र आत्मा स्पर्श कले मु व्यक्तिगत भाव में दुईटी ग्रामर पोष्य ग्रहण करबार लगी मते प्रभु चालना देले आउ आज मते तुम्हें से सुजोग दल प्रभु मोर संतान संतति नथिले मध्य आज दुईटी ग्राम मोर पोष्य ग्रहण करबा लगी मते तुम्हें जो चेतावनी देइछ सेति लगी धन्यवाद दउछि पिता एही प्रेरणा प्रत्येक को दियो प्रभु से माने आज सुसमान कार्य प्रचार लगी जो सब योजना करिसंती जो पदक्षेप करूछंती प्रभु सेतिरे तुम्हें साहाय्य करो आमे एथिले प्रार्थना करूछु हे पवित्र आत्मा तुम्हें प्रत्येक अंतर रे कार्य कर प्रभु जेपरि तुमरी से कार्य लगी समस्ते हस्त बढ़ेबे आमे प्रार्थना करूछु पिता प्रत्येक को तुम्हें आत्मिक चेतना दियो ए दुर्दिन परिस्थिति रे आज लोक माने प्रभु किपरि भाव रे प्रभु केते कष्ट रे से माने गति करूछंती आज गिरजा घर सब बंद हो जाउची प्रभु मंदिर सब आज बंद हो जाउची आज व्यक्तिगत भाव रे आमे प्रत्येक को निकट रे तुमर वाक्य पहुंचैबा को अछि पिता हालेलुया परमेश्वर सेथि लागि आमे एही प्रार्थना करूछु जेपरि व्यक्तिगत भाव में हो बा दलगत भाव में हो से परि सुसमाचार प्रचार से मान को निकट रे पहुंचबो कारण तुम्हें जेते बेले स्वर्ग को गल तुमर शिष्य मान को तुमर सुसमाचार जगतर कोणे कोणे प्रचार करबा लागि तुम्हें कहि करी जाइछ सेही दायित्व आज विश्ववाणी संस्था नै अछंती पिता सेति लागि मु धन्यवाद देउछि से मानकर प्रत्येक को पई तुम्हें आशीर्वाद करो तुम्हें अनुग्रह करो ई योजना ऊपर तुम्हें सफल करो जेते जण ई प्रार्थना सुनिबे तुमर प्रति जेपरि आग्रही हेबे आकृष्ट हेबे पिता हां प्रभु सेति लागि मु समस्त को तुमरी चरण तले समर्पण करूछि ए योजना को समर्पण करूछि पिता तुम्हें प्रत्येक को आशीर्वाद कर हालेलुया राजा ओ प्रभु हे पवित्र आत्मा तुम्हें प्रत्येक अंतर रे कथा कह प्रभु जेपरि से माने मध्य प्रभु प्रत्येक सारा पृथ्वी रे कारण तुम्हें तुमरी आगमन हेबो जेते बेले प्रत्येक जगह रे तुमर वाक्य पहुंचीबो पिता किंतु आज अनेक लोक तुमको जानि नांती पिता सेही सब स्थान मान कर जेपरि तुमरी वाक्य पहुंची पारिबो सेति लागि प्रत्येक अंतर रे तुम्हें कथा कह पिता आ ए योजना को तुम्हें सफल कर बोली तुमरी चरण तले समर्पण करूछु तुम्हें आशीर्वाद कर प्रभु जेते स्थान रे ए कार्यक्रम चली अछि प्रभु प्रत्येक स्थान रे तुम्हें विद्वान हो पुनी प्रत्येक को आशीर्वाद कर पालक मान को तुमरी चरण तले समर्पण करूछु से माने कार्य कला बेले प्रभु हुए तो अनेक बाधा विघ्न ताड़ना आसुथिबो पिता से माने जेपरि तुमको लक्ष्य करी समस्त विषय सह्य करी प्रभु तांकर कार्य को आगे नेबा को पारिबे सेही
ସେହିପରି ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଏଇସବୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଏଇସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଲାଗି। ହଁ ରାଜା, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ତୁମର ଚରଣ ତଳେ ନିଜ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛୁ। ତୁମେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଅଛ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ ପିତା। ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତୁମରି ଚରଣ ତଳେ ରଖି ନାଜରିତ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ହୁଏ। ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଶୁଣିବା ସହିତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ବିଶ୍ୱବାଣୀ ମିଷ୍ଟର ବେଞ୍ଜାମିନ ଦାସ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧୁର ନାମରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କଳେଇ ନେବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମଧୁର ନାମରେ ବିଶ୍ୱବାଣୀ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ତା ସହିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର 75 ବର୍ଷ ଅଭିମୁଖେ ଆମମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱବାଣୀ ପରିବାର ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଦର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଆମକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଏ ଦେଶରେ ଆମେ ମୁକ୍ତ, ଆମେ ଏ ଦେଶରେ ଆମମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ରହିଅଛି। ତେଣୁ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଏ ଦେଶକୁ ଆଉ ଉନ୍ନତ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ଏଠାରେ ଭାଇଚାରାରୁ ଯେପରି ଆମମାନେ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ବାସ କରିବା, ପ୍ରେମର ଏବଂ ପରସ୍ପର ସହଯୋଗରୁ ଯେପରି ଆମେ ଅଧିକ ଅଧିକ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିବା। ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିମନ୍ତେ, ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ସମସ୍ତ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ତମ ସହଯୋଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହେବ। ଯେପରି ଯେଉଁମାନେ ଦରିଦ୍ର ସୀମାରେଖା ତଳେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସେଇ ମୌଳିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେପରି ଏଇ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇପାରିବେ। এই ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମିଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁନର୍ବାର ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ এই ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ପହଞ୍ଚାଇବା ନିମନ୍ତେ। ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଏବଂ ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଆମମାନେ ଯିବା ଯେଉଁ ଅଂଶଟିଏ ଆଜି ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ତା ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। ଯୌନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 8 ପର୍ବ ତାର 31 ପଦରୁ ତାର 36 ପଦ। ଯୌନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 8 ପର୍ବ 31 ପଦରୁ ତାର 36 ପଦ। ଅତଏବ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବା ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋର ବାକ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବ ତେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ, ପୁଣି ତୁମ୍ଭେମାନେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହେବ ଓ ସେହି ସତ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ବଂଶ ଆଉ କେବେ କାହାରି ଦାସ ହୋଇନାହୁଁ, ତେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୁକ୍ତ ହେବ ବୋଲି ତୁମ୍ଭେ କିପରି କହୁଅଛ? ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଯେ କେହି ପାପ କରେ ସେ ପାପର ଦାସ। ଦାସ ଚିରକାଳ ଗୃହରେ ରହେ ନାହିଁ, ପୁତ୍ର ଚିରକାଳ ରହେ। ଅତଏବ ପୁତ୍ର ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ ତାହେଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁକ୍ତ ହେବ। ସ୍ୱାଧୀନତା ମାନବର ସମସ୍ତ ବିଷୟଠାରୁ ତାର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ତାର ସ୍ୱାଧୀନତା। ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ତାର ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁ ସ୍ୱାଧୀନତା। ଆମମାନେ ଯେଉଁଠି ଜୀବନଯାପନ କରୁ ଆମେ ଚାହୁଁ ଆମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଚାହୁଁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଚାହୁଁ ସ୍ୱାଧୀନତା। ଆମର ପିନ୍ଧା ପିନ୍ଧିରେ ଆମେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଚାହୁଁ ପିନ୍ଧିବା ନିମନ୍ତେ ଆମର ପୋଷାକ ଆମେ ଚାହୁଁ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତାର ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଧୀନତା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚାହୁଁ। ଆମକୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଚାହିଁଥାଉ। ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଚାହିଁଥାଉ ଆମର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ, ଆମର କଥା ରହିବା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମେ ଚାହିଁଥାଉ ବିଶ୍ୱାସ ନିମନ୍ତେ। ଆମେ ଯେଉଁଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ମଧ୍ୟ, ଯାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଚାହିଁଥାଉ। 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଭାରତବର୍ଷ ଇଂରେଜ ସରକାରମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିଲା। ଆମର ନିଜର କୌଣସି ସ୍ୱାଧୀନତା ନଥିଲା। ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଶାସନ ଅଧୀନରେ ଥିଲୁ। ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆମ ଦେଶରେ ଆମେ ପରାଧୀନ ଭାବରେ ବାସ କରୁଥିଲୁ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏହି ଦେଶରେ ସେମାନେ ଯେପରି ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବାସ କରିବେ, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବାସ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏକ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସ୍ୱାଧୀନତାର ଆନ୍ଦୋଳନ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ।
ଅନେକ ଯେଉଁମାନେ ସାହିତ୍ୟକାର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଲେଖକ ମାନେ ପଦ୍ୟକାର ମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସେ କଲମ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଲେଖି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଏକ ବିପ୍ଳବ ଆଣିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଭାବ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଜଳି ଉଠିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି ସଂଗ୍ରାମରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଜଡ଼ିତ ହେଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେଜଣ ଅହିଂସାର ପଥ ବାଛିଲେ, ଆଉ କେତେଜଣ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହାନ ବିପ୍ଳବୀ ଏବଂ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସେ ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଇ ବିଷୟ ଥିଲା, ସେ ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା, ତୁମେ ଆପଣା ରକ୍ତ ମୋତେ ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଆଉ ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲା। ଆମ ଦେଶରେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଆମମାନେ ରହିଲୁ ଏବଂ ଆମମାନେ ନିଜ ସରକାର ଗଠନ କଲୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଧୀନ ଆମେ ପାଇପାରିଲୁ। ଏମାନଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଚାହିଁଥାଉ, ପାପର ବନ୍ଧନରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଚାହିଁଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ଅଶାନ୍ତିକର ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ତାହା ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାଉ, ଆମେ ଏକାକୀର ଜୀବନ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାଉ, ନିରାଶାର ଜୀବନ, ଆଶାହୀନ ଜୀବନ, ସାହାଯ୍ୟବିହୀନ ଜୀବନରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାଉ। ଲୋକମାନେ 1000 ବର୍ଷ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏହି ଜୀବନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୁରାତନ ବାଇବଲ ବା ପୁରାତନ ନିୟମକୁ ଆମେ ବାଇବଲରେ ଦେଖୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ମନୁଷ୍ୟକୁ, ଆଦମ ହବାକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ସେମାନେ ରହିଥିଲେ, ସେ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉପରେ ତୁମର ଅଧିକାର ରହିଅଛି, ତୁମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଏଠାରେ ରୁହ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଯାହା ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ତାହା ହରାଇଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏ ଆତ୍ମିକ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହୀ ହେଲେ, ସେମାନେ ଅବାଧ୍ୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିଲେ ତା ସେମାନେ ହରାଇଲେ। ଏବଂ ତା ପରଠାରୁ ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ମନୁଷ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଅବାଧ୍ୟତା ଦ୍ୱାରା ରିବିଲିୟସ୍ ବା ବିଦ୍ରୋହୀ ଭାବ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ଏହା କେବଳ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଲେ। ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣ ଯଦି ବାଇବଲ ଦେଖିବେ, ଲେଖା ହେଇଛି ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନେ ମିଶରୀୟ ମାନଙ୍କର ଅଧୀନରେ ରହିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶାସନ କରିଲେ ଏବଂ 70 ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନେ ବାବିଲୋନର ରାଜା ନବୁକଦ୍ନେଚ୍ଛର ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଦେଶକୁ ନେଇଗଲା ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଜୀବନଯାପନ କରିଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଏହି ବନ୍ଧନରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର ପରମେଶ୍ୱର, ଆମର ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ପାପକୁ କ୍ଷମା କଲେ, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭୁଲି ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ, এই যে মুক্তর মধ্যে যেতবে আমি দেখু কিভাবে ভাবে সে মুক্তি করা চাইলে, যেতবে মিশর দেশর প্রভু সে বাহার করে প্রতিজ্ঞাত দেশ মধ্যকু যাওছেন, এ এক প্রতীক লা কিভাবে ভাবে সে প্রভু যীশুঙ্ক দ্বারা পাপরু সে মুক্ত লাভ করবে এবং যে পাপ দ্বারা সে অনন্ত জীবন মৃত্যুভোগ করা পড়ি था ता देहरु प्रभु जीशु किभଳି भाବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ସେଇ ବିଷୟ এই ମିଶରୀୟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାର ହୋଇ ଆସିଲେ, ତା ହେଉଛି ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତୀକ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସି କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶକୁ ନେଇଯିବେ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଅଜାଣତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଆତ୍ମିକ ବନ୍ଧନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ଆଜି ଅଧୀନରେ ପାପର ଅଧୀନରେ ସେମାନେ ରହିଅଛନ୍ତି। ଆଜି ସେମାନେ
ବାଛି ଅଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଜାଗତିକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ବାଛି ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଥର ଲାଳସା ସେମାନେ ବାଛି ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷା ଏବଂ ତାର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନରେ ସେମାନେ ବାନ୍ଧି ହେଇ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ এই ହୃଦୟର ଯେଉଁ ଅଭିଳାଷା ତାହା କେବେ ହେଲେ ଆମ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାହା ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦେଖୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ସେ ସେଇ ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ସୁସମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜଗତରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଘୋଷଣା କଲେ ଆଉ ସେ ଘୋଷଣା ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଲୋକମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ ଯେଉଁ ମସିହାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ ଯେଉଁ ମସିହା ଆସି ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକୁଳେଇବେ ଆଉ ସିଏ ଯେ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ସେ ମସିହ ସେଇ ବିଷୟରେ ସେ ଘୋଷଣା କରିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାଇବଲ ଲେଖାଯାଏ ସେ ତାଙ୍କ ସମାଜ ଗୃହ ମଧ୍ୟକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗୁଅଛନ୍ତି ଯିଶାୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଯୋଉଟାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ମସିହା ଆସିବେ ଆଉ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିରୂପିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଆଉ ସେହା ହିଁ ସେ ପଢୁଅଛନ୍ତି। ତା ଆମେ ପାଇବା ଲୁକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 4 ପର୍ବ 16 ପଦରୁ 21 ପଦରେ ସେ ଯେଉଁ ନାଜରିତରେ ପ୍ରତିପାଳିତ ହୋଇଥିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଗଲେ ଓ ଆପଣା ରୀତି ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ସମାଜ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଆଉ ପାଠ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଠିଆ ହେଲେ। ସେଥିରେ ଯିଶାୟ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ତାହାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ଆଉ ସେ ତା ଫିଟାଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଲିଖିତ ଅଛି ତା ପାଇଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ମୋ ଠାରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଯେଣୁ ଦିନହୀନ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ମୋତେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁକ୍ତି ଅନ୍ଧମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୃଷ୍ଟି ଲାଭର ବିଷୟ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ପୁଣି ଉପଦ୍ରବ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ବର୍ଷ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ସେ ମୋତେ ପ୍ରେରଣ କରିଅଛନ୍ତି। ପରେ ସେ ପୁସ୍ତକ ବନ୍ଦ କରି ପରିଚାରକୁ ତା ଫେରାଇ ଦେଇ ଉପବେଶନ କଲେ ଆଉ ସମାଜ ଗୃହରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପାପରୁ ଏବଂ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯେଉଁ ନରକ ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁମାନେ ଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏ ପରିତ୍ରାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯେଉଁମାନେ ସେ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ରଖିଅଛନ୍ତି ସେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଆଜି କୌଣସି ବିଷୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛୁ ଯେଉଁ ସୁସମାଚାର ତାର ମୂଳ ବିଷୟ ହେଉଛି ସେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଏଇଠାରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମେ ଯାଉଅଛୁ ସେଠାରେ ଯେପରି ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କରିପାରିବୁ। ଯୌନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 3 ପର୍ବ 16 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ ପୁଣି ଯେ କେହି ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବ। ଯେଉଁ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ବା ସୁସମ୍ବାଦ ତାହା ଏହା ଯେ ଆମେମାନେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାର ଥିଲା ଆମେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିବାର ଥିଲା ଆମେମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମର ପାପ ନିମନ୍ତେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଏବଂ ଆମେ ସେ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲୁ ସେ ଦଣ୍ଡରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଲୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଆମମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇଲୁ। ରୋମୀ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ବା ରୋମୀ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସାଧୁ ପାଉଲଙ୍କ ପତ୍ର ତାର 5 ପର୍ବ 23 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ କାରଣ ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହଭାଗିତାର ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ। ଯୌନ ପ୍ରଥମ ଯୌନ ତାର 1 ପର୍ବ 17 ପଦର 2ୟ ଭାଗ ଲେଖାଯାଏ ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏହି ମହାପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଏହି କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ରକ୍ତ ଝରାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ କ୍ଷମା ପାଇଲୁ ଆମମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇଲୁ ଏବଂ ଆମମାନେ ପାପର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲୁ। ଯଦି ଆମେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଅଛୁ ତଥାପି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଟେମ୍ପଟେସନ୍ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ଫ୍ରି ୱିଲ୍ ଦେଇଅଛନ୍ତି ତା ଅର୍ଥ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ଚଏସ୍ ଦେଇଅଛନ୍ତି ବାଛିବା ନିମନ୍ତେ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ପରିତ୍ରାଣର ବାକ୍ୟ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଠାରେ ବି ଶୁଣୁଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଥାନ୍ତୁ କାହିଁ ଯେଉଁଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁ ବାଇବଲ କହେ
ପରିତ୍ରାଣ ବାକ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଏବଂ ଯେ କେହି ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଏକ ସୁଯୋଗ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ତାଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ନିମନ୍ତେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ସେହି ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ରଖିଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଗ୍ରହଣ ନ କରୁ ତେବେ ପାପର ବନ୍ଧନରେ ହିଁ ଆମେ ଜଗତରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ଏବଂ ଶେଷରେ ଏହି ଜୀବନ ପରେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ନରକ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ସେଇଠାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ବା ଆମମାନେ ବାଛିବା ସେଇ ନରକ ପଥକୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛନ୍ତି ଆମମାନେ ଆମର ପଥ ବାଛିବା ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ରୋବୋଟ କରି ନିର୍ମାଣ କରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାବି ଦେଇକି ନିର୍ମାଣ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ଚାବି ଦେଲେ ହିଁ ଆମେ କାମ କରିବା, ଚାବି ନ ଦେଲେ ଆମେ କୌଣସି କାମ କରିବାନି। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି ଏକ ଫ୍ରି ୱିଲ୍ ଦେଇଅଛନ୍ତି ବାଛିବା ନିମନ୍ତେ ଚଏସ୍ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମମାନେ କ'ଣ ଜିନିଷ ବାଛିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ସେଇ ଆନନ୍ଦ ସେଇ ମୁକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରୁ। କିନ୍ତୁ ପୁନର୍ବାର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ କହେ ଆମେ ଯଦିଓ ମୁକ୍ତ ହେଇଥାଉ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆଉ ଆମମାନେ ଆଉ ଥରେ ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି ଯେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ବିଷୟ ବନ୍ଧନ ଗୁଡ଼ିକ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆମେ ଆସିଅଛୁ ଆଉ ଥରେ ତାର ଯେମିତି ଦାସ ନ ରହୁ। ସେଥିପାଇଁ ଗାଲାତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସାଧୁ ପାଉଲ କହୁଅଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମନ୍ତେ ତାର ଗାଲାତି ତାର 5 ପର୍ବ 1 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି ଅତଏବ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରୁହ ଏବଂ ଦାସତ୍ୱ ଜୁଆଳିରେ ଆଉ ଥରେ ଯୋଚା ନ ଯାଅ। ଦାସତ୍ୱର ଜୁଆଳିରେ ଆଉ ଥରେ ଯୋଚା ନ ଯାଅ। ପାପର ଜୁଆଳିରେ ସେ ସମସ୍ତ ପରମ୍ପରାଗତ ସେ ସମସ୍ତ ମିଥ୍ୟା ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ଶାରୀରିକ ବିଷୟରେ ଆଉ ଥରେ ଯୋଚା ନ ଯାଅ କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଏହି ସମ୍ବାଦ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି ଆମମାନେ ଆଜି ମୁକ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦତାରୁ ମୁକ୍ତ ମନ୍ଦ ଜୀବନରୁ ମୁକ୍ତ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସରୁ ମୁକ୍ତ। ତେଣୁ ଆଉ ଥରେ ଆସୁ ସେହି ବିଷୟକୁ ସେହି ପୂର୍ବ ବିଷୟକୁ ଆଉ ଫେରି ନ ଯାଉ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଧନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତୁ। ତାହା ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା, ତାହା ହେଉଛି ମୁକ୍ତିର ବିଷୟ ଯାହା କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ନିମନ୍ତେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ 75 ବର୍ଷ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ଦେଇଛ। ସୁନ୍ଦର ଦେଶ ମଧ୍ୟ ରଖିଛ। ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭୁ ସମ୍ବିଧାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛ। ଆମ ଅଧିକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମ ବିଶ୍ୱାସ ମତ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ଦେଇଅଛ। ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଅନେକ ବନ୍ଧନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ହଁ ପ୍ରଭୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି କ୍ରାଇସିସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯାଉଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ এই ପାପର ବନ୍ଧନରେ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାରନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ତୁମର ପରିଚୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଅ, ତୁମେ ସାକ୍ଷାତ କର, ତୁମେ ଯେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦିଅ ଏବଂ ଯେପରି ତୁମଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେମାନେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ এই ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ଲାଭ କରିବେ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଗୌରବ ମହିମା ପ୍ରଶଂସା ତୁମେ ପାଅ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ ଆମେନ୍। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଆମମାନଙ୍କ କୋଇ ଅଞ୍ଚଳରୁ କୋଇ ଗୀତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବେ। ଭାଇମାନେ ଆସିବେ, ସେମାନେ କୋଇ ଗୀତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବେ। নুই দহনা গুলে তাসুলু গুলু গুনা দহনা মাই পেনুই দহনা গুলে তাসুলু গুলু গুনা দহনা মাই পেনুই দহনা হো হো হো
माई पेनुई दहना गुले तासुलु गुलु गुना दहना माई पेनुई दहना गुले तासुलु गुलु गुना कुलु कुलु ना जिसु पादा ब्राडागियाना बिलु बाई ने कुलु कुलु ना जिसु पादा ब्राडागियाना हो 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 ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପନ୍ସରଙ୍କ ଟେଷ୍ଟମନି ସେ କୋଇ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆମେ ଶୁଣିବା ମିଷ୍ଟର ଏଜେକିଆ ନାୟକ ଜିଉ ଦିଗିରିରୁ ସେ ଆସିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାନ ଆମର ଗୌରବ ହଉ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମମାନଙ୍କର ପିତା ଈଶ୍ୱର ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁଣି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱବାଣୀ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମ ନମସ୍କାର ସହିତ ମୁଁ ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ମହାଶୟ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱବାଣୀ ସହିତ ଦୀର୍ଘ 45 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଆଉ ମୋର ଯୁବାବସ୍ଥାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱବାଣୀ ସହିତ ରହିଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱବାଣୀର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବାଣୀର ଯେଉଁ ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିଅନ୍ତି ସେହି ସମସ୍ତ ଉପରେ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦିତ ଏବଂ ମୁଁ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବିତ ଅଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ 2004 କିମ୍ବା 5 ମସିହା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି, ଚେନ୍ନାଇର ଧ୍ୟାନ ନିଲୟମରେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ କନଭେନସନ୍ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗୋଟେ ବୋଲା ହେଇଥିଲା ଯେ କିଏ ଯିବ କିଏ ଅଛି ମୋ ପାଇଁ ଯିବ ଫାଟକରେ ଠିଆ ହେବ। ସେଇ ଗୀତଟା ମୋତେ ବେଶୀ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କଲା ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲି ନମ୍ରତା ଏବଂ ସେବା ଜୀବନ ମୁଁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଶିଖିଲି। ବିଶେଷ କରି ଯିଏକି ଜେବା ସିଂ, ଯିଏକି ତା'ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେବା କରିବା ମନୋବୃତ୍ତି, ସେହି ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ସେହି ଦିନଠାରୁ ମୋ ମନରେ ରହିଲା ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାହା ପାଳନ କରି ଆସୁଅଛି। ଏବଂ ବିଶ୍ୱବାଣୀର ଯେତିକି ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ଉଦୟଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ପ୍ରିୟ ଦାସମାନେ ଆସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ
ମୋ ସହିତ ବି କୋଅପରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭାଇ এই କାର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ କରନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନମ୍ର ଜୀବନ ପ୍ରାର୍ଥନାଶୀଳ ଜୀବନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ମନୋବୃତ୍ତି ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ମୋର ବିଶେଷ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ଏହି ବିଶ୍ୱବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଅଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ अर्षराणी प्रधान मालिका पड़ी से आसवे प्रभुंकर गौरव निमंते साक्ष्य एवं समस्त विषय निमंते प्रार्थना करेंगे। सन्याति सदा प्रभु परमेश्वर तुम्हारी पवित्र नाम को मु धन्यवाद दिए प्रशंसा गौरव संभ्रम महिमा हो प्रभु तुम्हें केड़े महान परमेश्वर तुम्हें राजा मान को राजा देव मान करो देव सन्याति सदा प्रभु परमेश्वर ओ की दे तुम नाम को मु प्रशंसा करी प्रभु की दे तुम नाम को मु पूजा करी प्रभु मु जाने ना मो जग पापी हेले मध्य प्रभु तुम्हें मते केते सुंदर सुजोग देइछो एई सुंदर सुजोग निमते मु तुम नाम को धन्यवाद दिए प्रभु एते बेले तुमरी सही ओ प्रभु अनुग्रह द्वार सिंहासन तले अनेक तुमरी दास साधु भक्त माने उबुड़ही छथि सेही समय प्रभु मु मध्य मो परि अजग पापी मध्य सेही अनुग्रह द्वार सिंहासन तले उबुड़ही प्रार्थना करबा को जाउची प्राणर प्रियतम परमेश्वर तुम्हें प्रार्थना श्रवणकारी परमेश्वर प्रभु आमानकर प्रार्थना सुनिबा पाई तुम्हें तुमरी कर्ण को उन्मुक्त करि थाओ जीशु राजा एते बेले मु आसीछि तुमरी सेही पवित्र चरण तले ओ प्रभु सेही विश्ववाणी अनुष्ठान निमंते ओ प्रभु प्रार्थना करिबा पाई तुम निकटरे निवेदन करिबा पाई तुमे मोर प्रार्थना एवं निवेदन सुनिबा परमेश्वर प्रियतम परमेश्वर दीर्घ वर्ष एही अनुष्ठान ही सारा विश्व रे प्रभु एवं एही ओ भारत देश रे उड़ीसा राज्य रे ओ करी आसी अछि मोर प्रियतम परमेश्वर जो प्रतिष्ठाता तुमरी दास प्रभु से आज जगत रे नहांती से तुमर कोलर अछंती किंतु जे से जो सुंदर आमान को पद देइछंती प्रभु जीशु राजा सेति पई धन्यवाद देउची से जो प्रतिष्ठा करी ओ प्रभु एही कार्य को तुले नेबा पाई अनेक तुमरी दास मान को हस्तरे कार्य देइछंती प्रभु ओ जीशु राजा तुमे ताहा सुनुछ धन्यवाद देउची मोर परमेश्वर तुम्हें महान परमेश्वर आज पर्यंत एही अनुष्ठान एही भारत देश रे एही राज्य रे करि आसुची प्रभु अनेक घात प्रतिघात हेले मध्य प्रभु जीशु और तुम्हारी सेवा कार्य चली आसुची मोर प्रियतम परमेश्वर एही सेवा कार्य रे ओ प्रभु जो माने तदारक करती तुम्हारी दास मान को तुम्हें आशीर्वाद करो तुम्हारी दास मान को ओ प्रभु हता सेवा को देव नहीं प्रभु तुम्हें से मन को बल शक्ति जगाइबा परमेश्वर प्रभु सही दिन तुम्हारी ओ दास को प्रभु से काक मान को नियुक्त करिथिलो प्रभु सही पर तुम्हारी दास मान को भाव समय तुम्हें समस्त विषय करि पार प्रभु एहा मानकर विश्वास रही मोर परमेश्वर ओ जीशु राजा एते बेले प्रार्थना करूछु प्रभु आ मानकर प्रमोशन वर्कर माने केते कष्ट रे प्रभु से माने घर घर जाई पारु नांती ग्राम को जाई पारु नांती प्रभु जीशु कटकणा मध्य दे अछंती प्रभु प्रार्थना रे सहित अछंती से मान को पई मु प्रार्थना करे प्रभु तुमे से मान को आशीर्वाद करो प्रभु जीशु विश्ववाणी अनुष्ठान रे जेते तुमरी दास दासी मान छंती समस्त को तुम्हें आशीर्वाद करो बोली ए अर्प निवेदन त्राणकर्ता मधुमय प्रभु जीशु ख्रीष्ट को नाम रे मागिली आमेन। प्रभु को धन्यवाद देवा संगे संगे प्रिय प्रभुंकर दास दासी माने जो माने विश्ववाणी निमंते आपण माने प्रार्थना करि आसी अछंती करू अछंती एवं दान माध्यम रे आपणकर आंटू समस्त अश्रु आपण देइतिबारु आपनको प्रभु आशीर्वाद करंतु समस्त आज से वाक्य साक्ष्य द्वारा आपण माने बुझी सारी अछंती प्रार्थना करंतु आपण मानकर से प्रार्थना आज फलप्रद हेउछि आपण मानकर से अर्थर कौनसी जगह निरर्थक होई नहीं प्रभु आपण मानकर अश्रु आपण मानकर अर्थदान द्वारा आज उड़ीसा राज्य रे
ଆପଣମାନେ ଆଜି ଶୁଣି ଅଛନ୍ତି ବୁଝି ସାରି ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବିଶେଷ କରି ଆଜିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏ ସମସ୍ତ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିବା ଏବଂ ମିଡ଼ିଆ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ପରିଣତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ସମସ୍ତ ଗୌରବ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ପାଆନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରେଭରେଣ୍ଡ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସବର ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି। ସେ ସଭା ସାଙ୍ଗ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଆଶୀଷ ଭିକ୍ଷା କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରେମିକ ଦୟାଳୁ ସନ୍ନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସେ ପବିତ୍ର ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ ପିତା, ତୁମେ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦେଲ, ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଏ ସମୟରେ ବିଶେଷ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ତୁମ ପ୍ରିୟ ଦାସଙ୍କ ମୁଖରୁ ବାପା ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦେଲ, ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ପିତା, ବିଶେଷ କରି ଆମ ଦେଶ ନିମନ୍ତେ, ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ, ଜିଲ୍ଲା ନିମନ୍ତେ, ପଞ୍ଚାୟତ ନିମନ୍ତେ, ବ୍ଲକ ନିମନ୍ତେ, ଗ୍ରାମ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଭବ କରି ଯେପରି ଆସନ୍ତା ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆତ୍ମାରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ତୁମରି ଗୌରବର କାଣବା ପାରିବ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶାସନିକ ମାନଙ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତକୁ ଦଉଛୁ ବାପା, ସେମାନଙ୍କୁ ସଦ୍ଜ୍ଞାନ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ, ଯେପରି ବାପା ତୁମର ସେଇ ଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ এই দেশକୁ প্রভু শাসন କରିବାକୁ ପାରିବେ, ସେହିପରି ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଗୌରବ କେବଳ ତୁମରି ହେଉ। ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଶକ୍ତି ଚେତନା ପ୍ରେରଣା ଏତେବେଳେ ସଦାକାଳେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଉପକାର କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆସି ଭିକ୍ଷା କରୁଅଛୁ ପିତା। ଆମେନ୍। ଆମେନ୍।